ایک آدمی نے 99 قتل کیے بنی اسرائیل میں. پھر ایک عبادت گزار سے پوچھا 99 قتل ہو چکے ہیں, توبہ ہوگی؟ کہ نہیں ہوگی. انہوں نے کہا اسے بھی قتل کر دیا. 100. پھر ایک عالم سے پوچھا 100 قتل کیے ہیں, توبہ ہوگی؟ کہ بیٹا کیوں نہیں ہوگی, لیکن ایک شرط ہے, توبہ پکی ہو. یہ شہر گندا ہے, یہ چھوڑ دے. وہ شہر نیک لوگوں کا ہے, وہاں جا کے آباد ہو جا. معاف کہنے کہ مجھے معافی مل جائے میں ہر سے چھوڑ دوں گا. اپنا بوریا بستر اٹھایا اور چل پڑا. راستے میں موت آئی. جب موت نے جھٹکا دیا تو اس نے چھلانگ لگائی آگے کی طرف, تو وہ یوں گرا, یوں اس کے ہاتھ یوں اور پاؤں یوں گرا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ ہم تک پہنچانے کے لیے دونوں فرشتوں کو چھٹی دے دی. جنت کا فرشتہ بھی آ گیا, دوزخ کا بھی آ گیا. دوزخ کا فرشتہ کہنے لگا ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ توبہ نہیں کی, ہمارا مجرم ہم لے جائیں گے. جنت کا فرشتہ ہمارا مہمان توبہ کر چکا ہے, گھر سے نکل پڑا ہے, ہم لے جائیں گے. جہنم کا فرشتہ ابھی اس بستی میں پہنچا نہیں ہے, ہمارا مجرم ہے. جنت کا فرشتہ پہنچنا ضروری نہیں ہے, نیت ضروری ہے. تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا, جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو. کیا فیصلہ کرو؟ یہ اس کی میت پڑی ہوئی ہے, یہ نیک لوگوں کی بستی ہے, یہ اس کی اپنی بستی ہے. فاصلہ ناپو, اگر اپنے گھر کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ, اگر نیک لوگوں کے گھر بستی کے قریب ہے جنت والے لے جاؤ. جیسے یہ مائک اس سائیڈ کے قریب ہے, اس سائیڈ سے دور ہے, یہ یہاں گرا پڑا پانی, یہ یہاں گرا پڑا تھا, گھر کے قریب تھا اور نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا. جب ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین کو کہا سکڑ جا, اور گھر کی طرف کی زمین کو کہا پھیل جا. جب پیمائش ہوئی تو اپنے گاؤں سے دور اور نیک لوگوں کے گاؤں کے قریب ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا چلو ہمارا مہمان ہے جنت. توبہ سے نہ گھبراؤ, میرا رب کہتا ہے پوری دھرتی گناہوں سے بھر دے اور آسمان تک گناہوں کو لے جا. ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ میری توبہ تو سارے معاف کر دوں گا. تو بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں, آؤ ہم توبہ کریں. نیت کرتے ہو؟ حکومتوں سے آس بھی ہٹا دو, گلا حکومتوں کا گلا بھی نہ کرو, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ان پہ امید نہ لگاؤ کہ وہ اس قابل ہی نہیں. ہاں اس پہ آس لگاؤ جو شارک سے زیادہ قریب ہے, اس کو وسیلہ بناؤ جس کا وسیلہ رب موڑتا نہیں, کلمے کا جز بنایا ہوا ہے. معراج پہ جب آپ گئے تو آپ نے پوچھا یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل, موسیٰ آپ کے کلیم, داؤد کے لیے لوہا نرم, سلیمان کے لیے ہوا تابع اور عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ, تو میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ, اے میرے حبیب تیرے لیے سب سے اعلیٰ, سب سے اعلیٰ, سب سے اعلیٰ کیا یا اللہ کیا کہ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی, قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا, جدا نہیں ہو سکتا. جیسے تیرے رب کا نام باقی ہے تیرے نبی کا نام بھی باقی رہے گا, تیری نسل کا نام بھی باقی رہے گا, تیرا حسب نسب بھی باقی رہے گا. ہمیں پتہ نہیں ہمارا نبی تھا کون, ہمارا نبی کیسا تھا, ان کی زندگی کیسی تھی, ان کے گھر کا کیسا تھا نظام, باہر کا کیسا, ہم جانتے نہیں. ہم سیکھو اپنے حبیب کی معاشرت سیکھو, تجارت سیکھو. آپ طاقت میں آئے تو آپ نے کیا کیا, آپ تاجر بن گئے تو آپ نے کیا کیا, آپ خامن بنے تو آپ نے کیا کیا, آپ باپ بنے تو آپ نے کیا کیا, آپ جنگ میں آئے تو آپ نے کیا کیا, آپ نے ہتھیار اٹھائے تو آپ نے کیا کیا, آپ نے صلح کی تو آپ نے کیا کیا, آپ مسلح پر آئے تو آپ نے کیا کیا, آپ کی رات آئی تو آپ نے کیا کیا. سیکھو. یہی تبلیغ کا پیغام ہے کہ تبلیغ میں نکل کر اللہ اس کے رسول کی مبارک اور پیاری زندگی مرنے سے پہلے سیکھو. لیکن آج کی رات میں ایک ہاں میرے ساتھ کرو, آج توبہ کرو, آج توبہ کرو. کرتے ہو توبہ کرتے ہو, کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب اگر تم نے دل سے کہی ہے اور اندر مسرات ہیں انہوں نے دل سے کہا ہے تو تمہیں مبارک ہو, تم سب ایسے ہو جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے, تمہارے سب گناہ معاف ہو گئے, اللہ خوش ہو گیا, فرشتے خوش ہو گئے, جنت سج دھج گئی, جنت کی حوریں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی ہیں. مجھے میرے رب کی عزت کی قسم, میں اس کی رحمت کے دعوے پر کہہ رہا ہوں, آج یہاں جتنا بڑے سے بڑا گناہگار بیٹھا ہے میں دعویٰ کرتا ہوں اگر اس نے دل سے اس شرط کے ساتھ دل سے توبہ کی ہے تو جا تجھے مبارک ہے, تیری زندگی کا آج پہلا دن ہے, تو آج ماں کے پیٹ سے نکلا ہے, تیرے سب معاف ہیں. ہاں فرض چھوڑے تھے, پتہ کرو علماء سے کیسے کروں, گناہ معاف ہو گیا. حق مارے تھے, گناہ معاف ہو گیا, پتہ کرو علماء سے ادا کیسے کروں. اگر یہ توبہ پکی ہو گئی تو مبارک ہو. اگر ہمارے ملک کا 50% مسلمان توبہ کر جائے تو سارے دیش کی تقدیر بدل جائے گی. تو پکی توبہ کرتے ہو. اور ایک اور خوشخبری, اگر یہ توبہ ٹوٹ بھی جائے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے, ڈرنے کی بات نہیں ہے, دوبارہ کر لینا, دوبارہ کر لینا, دوبارہ کر لینا.
किसी से रूठे हो उसे मना लो, माँ बाप से नाराजगी है पाँव पड़ जाओ, बीवी को से नाराज हो पाँव पड़ जाओ, बीवी नाराज है खामद के पाँव पड़ जाए। सबसे ज्यादा खुशी अल्लाह को मियाँ बीवी की सुलह पर होती है। मियाँ बीवी लड़े हुए हों और आपस में सुलह कर लें तो इस पर अल्लाह उनके पिछले सारे गुनाह माफ कर देता है। और शैतान को सबसे ज्यादा खुशी इस बात पर होती है कि दो मियाँ बीवी आपस में लड़ पड़ें, कि इससे पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। अपनी औलाद के लिए हलाल कमाओ, हलाल छोड़ के जाओ, हराम छोड़ के ना मरो कि सारी जिंदगी कांटे चुनते फिरेंगे, सारी जिंदगी कांटे चुनते फिरेंगे। तो नियत करते हो सारे भाई एक दूसरे को माफ करो, और जो हमारे भाई जराइम में गिरफ्तार हैं उनके लिए भी दुआ करो। मेरे नबी के उम्मती हैं, दुआ करो, दुआ करो कि अल्लाह हमारे बच्चों को अगर वो छोटे हैं, हमारे बड़ों को अगर वो हमारे उम्र हैं, अल्लाह उनके हाथों से जुल्म की बजाय अदल करवाए, अल्लाह उनके हाथों से तबाही की बजाय आबादी उनके हाथों से करवाए, और अल्लाह ताला उनको भी तौबा की तौफीक दे। वो भी हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे हैं। हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, उनके लिए भी दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको जहन्नम की आग से बचा ले। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा, इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ए वो ज़ात जो अहद और समद है, ए वो ज़ात जो लम यलिद व लम यूलद है, ए वो ज़ात जो लम यज़ल ला यज़ाल है, ए वो ज़ात जो नींद और ऊँग से पाक है, ए वो रब जो थकन थकावट से पाक है, ए वो रब जिसका कोई शरीक और सानी नहीं, ए वो रब जिसका कोई कुफ मिसल मिसाल शिब शबी नहीं, ए वो रब जो आसमानों पे भी तन्हा है और ज़मीनों पे भी उसी का राज है, ए वो रब जो मशरिक और मगरिब और शिमाल और जुनूब और फौक और तहत का तने तन्हा मालिक है, ए वो रब जो सबको पैदा करता है और पैदा होने से पाक है, ए वो ज़ात जो सबको मौत देता है और खुद मौत से पाक है, ए वो मालिक के मुल्क को, ए वो मालिक के मुल्क जो सबको खिलाता है और खाने से पाक है, ए वो रब जो सबको पिलाता है और पीने से पाक है, ए वो रब जो सबको सुलाता है और सोने से पाक है, ए वो रब जो सबको पहनाता है और पहनावे से पाक है, ए वो रब जो सबको जगह देता है और खुद ज़मान और मकान से पाक है, ए वो रब जिसके ख़जानों की हद नहीं, जिसके मुल्क की हद नहीं, जिसके लश्करों की हद नहीं। तेरे सामने तेरे हबीब की लुटी पिटी उम्मत आई बैठी है, मालदार भी लुटे पिटे, गरीब भी लुटे पिटे, दुख दर्दों के मारे हुए मेरे मौला, ए मेरे रब आज हमारी सुन। तुझे नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कहानी सुनाई थी, आज हम भी तुझे अपनी कहानी सुनाते। ए मेरे रब, ए मेरे रब, ए मेरे रब, ए मेरे रब, अगर तूने अदल किया फिर तो हमसे बड़ा मुजरिम है ही कोई नहीं, और अगर तूने रहम किया तो फिर हम भी आस लगाए बैठे हैं। या अल्लाह हमें अदल के तराजू में न तोलना, हमें रहम के तराजू में तोलना, हमें अपने नेक बंदों के पीछे जगह दे देना, पर हमें धूप में ना खड़ा करना, हमें हथकड़ियाँ बेड़ियाँ ना लगाना, हमें जहन्नम के कुर्ते ना पहनाना, हमें जहन्नम के सांप बिच्छुओं से बचा, आग खोलते पानी से बचा, हौज़ कौसर का पानी अपने हबीब के हाथों से पिला, जन्नतुल फिरदौस में अपने हबीब का पड़ोस अता फरमा। इस मजमे ने हाथ उठाए हैं इन्हें कबूल फरमा। ये साहिब खाना तेरी मोहब्बत में ये करता है, तरावियाँ पढ़वाता है, कुरान ख़त्म करवाता है, तेरी बात करवाता है, इसे इसकी नस्लों को आबाद फरमा, शादाब फरमा, निहाल फरमा। ये जितना मजमे इसमें जो कोई परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर फरमा, और ए हमारे रब हमसे राज़ी हो जा, हो जा, हो जा। एक दफ़ा कह दे मैं हो गया हूँ, एक दफ़ा कह दे मैं हो गया हूँ, एक दफ़ा तो कह दे मैं हो गया हूँ। आसमानों पे ऐलान कर दे कि ये न उठे हुए हाथों को मैंने कबूल कर लिया है। आसमान के फासले सुकेड़ समेट दे और हमें मोहब्बत की निगाह दे दे, हमें मोहब्बत की निगाह दे दे, हमें शफ़क़त की निगाह दे दे। हमारे साथ मदद का मामला फरमा, हमारी मदद का ऐलान कर दे। फरिश्तों को कह दे कि उतर जाओ इस देश की हिफाजत के लिए। कह दे मेरे मौला, कह दे मेरे मौला, कह दे मेरे आका, कह दे या अल्लाह, कह दे, कह दे, कह दे या अल्लाह, कह दे या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह। एक दफ़ा कह देना, कह देना, एक दफ़ा तो कह ना मेरे अल्लाह, कह देना या अल्लाह, कह देना। तुझे पसंद है मिन्नतें करवाना, हम कर रहे हैं मिन्नतें, तुझे पसंद है गिड़गिड़ाना, हम रो रहे हैं तेरे सामने। या अल्लाह, या अल्लाह। हम बच्चा मार खा के अब्बा को बताए तो बूढ़ा बाप भी गुस्से में गली में आ जाता है। हम तेरे हबीब की उम्मत पिट पिट के मेरे मौला जख्मों से चूर होकर तेरे कदमों में आ पड़े। ओ हमारे अल्लाह, ओ हमारे अल्लाह, ओ हमारे अल्लाह। वसल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम, आमीन बिरहमतिक या अरहम।